ఇప్పుడు సీతారామ కళ్యాణ ఉత్సవం ప్రారంభం కానుంది. ముందు బ్రహ్మగారులు గణపతి పూజ పుణ్యవచనం అక్కర్లేదు, ఎందుకంటే మనం ఉన్నటువంటిదే నిత్య పుణ్యమైనటువంటి ప్రదేశం ఆశ్రమం కాబట్టి ఇక్కడ పుణ్యవచనం ఉండదు. గణపతి పూజ ఉంటుంది, వెంటనే సంకల్పం వాటితో ఉన్నటువంటిది. శర్మయగం సదస్మిన్ హవే పురుహూత పురుక్షు సన ప్రజాయే హర్యస్వమయేంద్రమానోరీరిషో మాపరాదాః येन सपत्नापते भवन्तिन्द्राग्निभ्यापवबाधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरि स्पृशमोऽग्रं चेत्तारमधिराजमग्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदस्वजिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवे जुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेधिनन्त्वा ॐ देवीं वाचमदयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेशवोर्जन्तुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु। मुहूर्तकाले सूर्याधीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। याः फलनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्थानो मुञ्चन्त्वगम् असाः फलं मनोरथ बलपुत्र पौत्र प्रवर्धनम् यस्मात् शिवं मेष्य अतः शान्तिं प्रयच्छ मे फलदान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्तिरस्तु। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। ॐ आचम्य केशवाय स्वाहा, ॐ नारायणाय स्वाहा, ॐ माधवाय स्वाहा, ॐ गोविन्दाय नमः। आचम्य केशवाय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री वाणीरंगगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, अरुंधती वशिष्ठाभ्यां नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः, मातापितृभ्यो नमः, सद्गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तमस्तु। उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। ॐ भूः ॐ भुवः ओगं सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ओगं सत्यम्। ॐ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे नवम्यायां तिथौ भानुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः
భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య ఇక్కిరాల అనంతకృష్ణమాచార్య శర్మనామధేయస్య తద్దంపత్ని భారద్వాజ గోత్రవతి లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి స్వరూపిణి యజమానస్య ధర్మపత్ని అలివేలు మంగదాయారు నామధేయస్య సహ కుటుంబస్య సహ పరివారకస్య సహ శిష్యస్య. అందరూ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అస్మాకం अस्माकं మమ मम సహ కుటుంబానాం सहकुटुम्बानां సహ పరివారకానాం सहपरिवारकानां సహ బంధూనాం सहबन्धूनां క్షేమ क्षेम స్థైర్య स्थैर्य ధైర్య धैर्य విద్య विद्या విజయ विजय వీర్య वीर्य అభయ अभय ఆయు आयुः ఆరోగ్య आरोग्य ఐశ్వర్య ऐश्वर्य అభివృద్ధ్యర్థం अभिवृद्ध्यर्थं ప్రత్యేకం प्रत्येकं మమ मम జన్మరాశి जन्मराशि నామరాశి नामराशि జన్మలగ్న जन्मलग्न అదో నిర్విఘ్న పరిసమాప్తి సిద్ధ్యర్థం మహాగణపతి పూజాంచ కరిష్యే తదంగా కలసార్చనం కరిష్యే. ఇంకో కలశ తీసుకోండి ఆ పక్కన. నవర్గ సింహాసనార్థం అక్షతాని సమర్పయామి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నపయామి స్నానం సమర్పయామి. ఓం ఆపో ఇష్టామయో భువః తానవోర్జ్వే దదాతనః हेरणाय चक्षसे योगस्वतमोलसः तस्य भागे ते अनः उशतीर्व मातरः తస్మా अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयथा जनाः శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते रूपेभ्यः. सम्राजं च विराजं च विश्रीर्या च नो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्तया मुखे तया मासगं सृजामसि. कर्पूरदीपतेजस्मज्ञानतिमिरापः स्वामी प्रीतिकरं चैव मम सौख्यं विवर्धय. सन्ततश्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु. नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु. स्वामी आनन्दकर्पूरनीराजनं दर्शयामि. नीराजनानन्दं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. नमः पार्वती सुतये श्री महागणाधिप नमो नमः. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పుష్పం అక్షింతలు పట్టుకోండి. సుముఖస్యేకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః రాజో గణాధిప ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షో బాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండ శూర్పకర్ణో హిరణ్యస్కంద పూర్వజః. तानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते. तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. श्रीमहागणाधिपतये नमः. वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि. ओम. కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ముందుగా మనం గణపతి పూజ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మండపార్చన ఉంటుంది. అంటే స్వామిని ఉత్సవమూర్తులుగా ఇక్కడ మనం ఆవాహన చేసుకున్నాం. వాటిని ఇక్కడ మండపం మీద ఆవాహన చేసుకుంటాం. దాంతోపాటుగా స్వామి మనం పంచకృత్యపరాయణ అంటారు. పంచకృత్యాలంటే సృష్టి స్థితి లయము తిరోధానము అనుగ్రహము. లలితా శాస్త్రం వాటిలో అన్నీ వస్తుంది. అంటే స్వామి అనుగ్రహమూర్తిగా మనకి ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నారు. అనుగ్రహమూర్తిని ఇక్కడ మనం ఆవాహన చేసుకుంటాం. అనుగ్రహమూర్తి అష్టసిద్ధులతో వచ్చి ఇక్కడ ఆవాహనగా వచ్చి మనకి మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం కలిగించడానికి ఇక్కడ వేంచేస్తారు. వారితో పాటుగా ఋషులు పంచలోక పాలకుల్ని ఆవాహన చేసుకుని ఆ తర్వాత కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా కంకణ ధారణ, యజ్ఞోపవీతధారణ, కన్యాదానం అవన్నీ ప్రారంభం చేసుకుంటాం. ముందుగా మండపార్చన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మండపారాధన అంటారండి. మీకు అక్కడ వేదిక మీద బియ్యం పోసి కనిపిస్తూ ఉన్నది. అంటే పంచపాలకులను ఆవాహనం చేస్తాం, నవగ్రహాలను ఆవాహనం చేస్తాం, అష్టదిక్పాలకులను ఆవాహనం చేస్తాం, ముక్కోటి దేవతలందరినీ కూడా ఆవాహనం చేస్తాం.
హనుమంతుల వారు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటారు. ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలి. కనుక ముక్కోటి దేవతలు ఇక్కడ వచ్చి ఉంటారండి. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం అంటే వారు నిర్వహించవలసినటువంటి పనులు ఉంటాయి. దానికోసము వాళ్ళందరూ ఇక్కడ వేయించేసి ఉన్నారు. దివ్య శక్తులతో ఈ ప్రాంగణమంతా కూడా నిండి ఉన్నది. కనుక ఇటువంటి పరమపావనమైన ఈ దివ్య శక్తుల మధ్యలో మనం కూర్చొని కళ్యాణోత్సవ సంబరము జరిపించుకోబోతున్నాం. వాసుదేవ కంకణ ధారణ కార్యక్రమము. స్వామివారు వివాహ దీక్షను స్వీకరిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. కంకణ దేవత సహిత యజ్ఞోపి దేవతాభ్యో నమో నమః. షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే. ఓం ధ్యాయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి. నవరత్నసింహాసనార్థం అక్షతాని సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. స్నాపయామి స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. వస్తే నమః. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఓం యజ్ఞోపవి దేవతా సహిత కంకణ దేవతాభ్యో నమో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షతాన్ని సమర్పయామి. ధూపం పరికల్పయామి. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఒక అరటిపండు నివేదన చేయండి. ఇప్పుడు స్వామివారికి అమ్మవారికి కూడా కంకణ ధారణ చేస్తాం. అంటే ఇప్పటి వరకు స్వామి ఒక దగ్గర అమ్మ ఒక దగ్గర ఉండి ఈ గణపతి పూజ తర్వాత కంకణ పూజ జరిగిందనమాట. ఇప్పుడు ధారణ జరుగుతుంది. శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ శ్రీరామ్. అమ్మవారికి ధరింపజేస్తూ ఉన్నారండి. అమ్మవారు దీక్షను స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. బృహత్సా నక్షత్రవృష్టియం వృష్టిభోజశ్రుతముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా రక్షాంధరయామి. రక్షావందన ముహూర్త శుభ ముహూర్త అస్తు. ఓం బృహత్సా నక్షత్రవృష్టియం వృష్టిభోజశ్రుతముగ్రవీరో ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా శరభాయ పాదావతం యత్పురుషమృతం వసపావృణో శరభాయ ఋషిబంధవే. ఇది రక్షాబల్ధర ముహూర్త శుభ ముహూర్త అస్తు. ఇది రక్షాంధరయామి. భగవనింద్ర శృణ్వతే పారావతం యత్పురుషమృతం వసపావృణో శరభాయ ఋషిబంధవే. ఇది రక్షాంధరయామి. రక్షాబంధర ముహూర్త శుభ ముహూర్త అస్తు. ఓం బృహత్సామక్షత్రవృష్టియం త్రిష్టుభోజశుభితముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా. హరి ఓం తతః ప్రాణానాయమ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఓం శ్రీ పాణిగ్రహణాంగత్వేన కన్యావరణార్థం వరాన్ ప్రేషయిష్యే. అంటే స్వామివారు కళ్యాణానికి ఆచమనం చేసుకుని వధువుని వెతకండి అని చెప్పి బ్రహ్మగారిని పంపిస్తారనమాట. అది కన్యావరణలో అంటారు. అది ఇక్కడ జరుగుతోంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. హరి ఓం
ప్రవర చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావరుణ కౌండిన్య త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య. స్వామివారి గోత్రం వశిష్ఠ గోత్రం. నాభాగ మహారాజు వర్మణో నప్త్రే, నాభాగ మహారాజు గారి యొక్క ముని మనవడు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావరుణ కౌండిన్య త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య. అజ మహారాజు వర్మణ పౌత్రాయ, అజ మహారాజు గారి యొక్క మనవడు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావరుణ కౌండిన్య త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య. దశరథ మహారాజు వర్మణ పుత్రాయ, దశరథ మహారాజు గారి యొక్క కుమారుడు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు వాసిష్ఠ మైత్రావరుణ కౌండిన్య త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సచ్చిదానందమూర్తయే సూర్యవంశ పావనాయ శ్రీమదిక్ష్వాకు వంశోద్భవాయ సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపాయ శ్రీరామచంద్రవర్మణే వరాయ. రామచంద్రమూర్తి. మామూలుగా మనమే చూడండి, మన అబ్బాయికో అమ్మాయికో వివాహం కుదుర్చుకునేటప్పుడు మనం చెప్తాం కదా, మా అబ్బాయి పలానా దగ్గర పనిచేస్తున్నాడండి, ఇంత ప్యాకేజ్ ఉందండి, ఇన్ని ఇల్లు ఉన్నాయని చెప్పుకుంటామా? అది స్వామివారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు. ఆయన మొత్తం అన్నిటికీ కూడా ఆయనే. కాబట్టి అటువంటి సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి స్వరూపమైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఇక్కడ మనకి వరుడుగా ఇక్కడ వేయించేసి ఉన్నారు. ఓం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమ సత్రయార్షయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవస్య. అమ్మవారిది గౌతమస గోత్రం. స్వర్ణరో మహావర్మణో నప్త్రీం, స్వర్ణరో మహారాజు గారి యొక్క ముని మనవరాలు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమస త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవస్య. హ్రస్వరో మహావర్మణ పౌత్రీం, హ్రస్వరో మహారాజు గారి యొక్క మనవరాలు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమస త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవస్య. శేరధ్వజ జనక మహారవర్మణ పుత్రీం, జనక మహారాజు గారు యొక్క కుమార్తె. శేరధ్వజుడు ఆయన పేరు, జనక మహారాజు గారి యొక్క కుమార్తె. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు ఆంగీరస ఆయాస్య గౌతమస త్రయార్షయ ప్రవరాన్విత గౌతమస గోత్రోద్భవీం అఖిలాండ కోట బ్రహ్మాండ నాయకీం తత్వాతీతాం సచ్చిదానంద స్వరూపిణీం చంద్రవంశ ప్రదీపాం సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్వరూపిణీం సీతానాంనీం కన్యాం. అంటే మీరు ఆయన సూర్యవంశం అయితే అమ్మవారు చంద్రవంశం, ఆయన అఖిలాండ కోట బ్రహ్మాండ నాయకుడు అయితే అమ్మవారు అఖిలాండ కోట బ్రహ్మాండ నాయకి. మీ అబ్బాయి కాదండి, మా అమ్మాయి కూడా పనిచేస్తుంది, మా అమ్మాయి కూడా ఇన్ని ప్యాకేజ్ తెచ్చుకుంటుంది మనం చెప్తాం కదా, అలాగే స్వామివారు అమ్మవారు అన్నమాట. అఖిలాండ కోట బ్రహ్మాండ నాయకీ. హరి ఓం చెప్పండి. ధర్మ ధర్మ ప్రజా ప్రజా సంపత్యర్థం సంపత్యర్థం వృణీమహే వృణీమహే వృణీధ్వం వృణీధ్వం తస్మై తస్మై దాస్యామి. దాస్యామి అంటే పెళ్లికు ఈ యొక్క కుల అంటే ముందు తరతరాలు చెప్పి వాళ్ళ వంశం పిల్లలు అని చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా అంగీకరించుకుని అప్పుడు అబ్బాయి తరపు వాళ్ళు ధర్మ ప్రజా సంపద్యర్థం ధర్మబద్ధంగా మా యొక్క వంశాన్ని వృద్ధి చేయడానికి మీ అమ్మాయిని మాకు ఇవ్వండి, దానం ఇవ్వండి అని అబ్బాయి తరపు వాళ్ళు అమ్మాయి వాళ్ళని అడుగుతారు. అప్పుడు వాళ్ళు అలాగేనండి తప్పకుండా ఇస్తాం అని చెప్తారన్నమాట. అప్పుడు ఈ ఇద్దరిని కూడా కుదిర్చినటువంటి బ్రాహ్మణులు కృతార్థ వయమితి వరమా వేదయేయుహు, మేము కృతార్థులు అయ్యాము మీ ఇద్దరిని కూడా కలిపినందుకు అని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి నిష్క్రమిస్తారు. అక్కడ వరకు వాళ్ళ పని అన్నమాట, ఆ బ్రాహ్మణులు కుదర్చడం వరకు. ఇప్పుడు ఇక్కడ జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్.
ఇప్పటి వరకు బ్రహ్మచారి, ఇప్పుడు గృహస్థు అవుతూ ఉన్నాడండి. సీతతో కూడి ఉంటూ ఉన్నాడు. ఇప్పటి వరకు ఉత్తి రాముడు, ఇప్పుడు శ్రీరాముడు సీతారాముడు అవుతూ ఉన్నాడండి స్వామి. అదిగో ఉత్తర జంధ్యము స్వామి ధరిస్తూ ఉన్నారు. దివ్య సుందర మంగళ విగ్రహమైనటువంటి ఆ రామచంద్రమూర్తి అదిగో నూతన యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరిస్తూ ఉన్నారు. సహజం పురస్కాత్ ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలవస్తు తేజః. ఆయన అత్యంత సౌందర్యవంతుడు. వాల్మీకి మహర్షి అంటారు, కస్తైక ప్రియదర్శన, అందరికీ ప్రియంగా కనిపిస్తాడట రామచంద్రమూర్తి. ఆయన దగ్గరికి రాగంతో వచ్చినా ప్రియంగా కనిపిస్తాడు, ద్వేషంతో వచ్చినా ప్రియంగా కనిపిస్తాడు. మహాసంకల్పము అంటే వైదికపరమైన జాతీయ గీతము. ఇందులో భారతదేశము యొక్క వైభవము వర్ణించబడుతుందండి. కళ్యాణ సంస్కృతిలో మాస్టారు ఈ మహాసంకల్పాన్ని చాలా సమగ్రంగా ఇచ్చారు, చాలా వివరంగా ఇచ్చారండి. మామూలుగా మన ఇళ్లల్లో జరిగేటువంటి వివాహాల్లో ఈ మహాసంకల్పం పఠించడానికి టైం ఉండదు పురోహితులకు. ఎందుకంటే వీళ్ళు పీటల మీదకి రావటమే చాలా లేటుగా, ముహూర్తానికి 5 నిమిషాల ముందు వస్తారు. అందువల్ల మహాసంకల్పం అందరూ ఎగరగొడుతున్నారు. కనుక ఇప్పుడు సావధానంగా వినేటువంటి చక్కటి అవకాశం అండి. ఆ మహాసంకల్పాన్ని అర్చక స్వామి పఠిస్తూ ఉన్నారు, మనందరము కూడా విందాం. ఓం అదనంత వీర్యస్య భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌగస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే వ్యక్తమహదహంకార దివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్యావరణైః అస్మృతి అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండఖండయోర్मध्ये ఆధారశక్తి శ్రీకూర్మ వరాహ వైష్ణవానంత నాగశేష తష్టక దిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితే అతల వితల సుతల రతలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ సప్తలోకానాం ఉపరితలే భూర్లోక భువర్లోక సువర్లోక మహాలోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోక సప్తలోకానాం అధోభాగే చక్రవాళ శైల మహామధ్యగతో మహాసుమేధో సహస్రశిఖరానువర్తిని మహానాళయమాణ పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణామణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీక్యాది అష్టదిగ్తండోత్తండితే అమరావతి అశోకవతి అంభోవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వతి అలకావతి అష్టపుణ్యపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశాన దిక్పాలక పరిపాలితే మహేంద్ర మలయ వృక్షవత్ వింధ్యపారియాత్ర సప్తకులాచల మతంగిరణ్య శృంగమాల్యవత్ కిష్కిందస్య శృంగాఖ్య లోకాలోక అచల పంచమహానగాధిష్ఠితే రామ శిబిరంతి గయ అంగసుహాదు పృథుమాన్ ధాతృ యాతి మరుత దిలీప్ భరతాంబరీష శశిబిందు భగీర్ద పరశురామిత షోడశ మహారాజై పరిపాలితే కార్తవీర్య సగర పురూర్వ పురుకుత్స నర హరిశ్చంద్రాఖ్య షట్చక్రవర్ధిపదిష్ఠితే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంబోజ్ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ మాళవ నేపాళ కేరళ చోళ పాంచాల గౌడ మలయాళ సింహళ ద్రవిట నాట కర్ణాట పానాట మరాఠ పానాట పాండ్య పుళీంద్ర ఆర్ణ హూణ సార్ణ భోజ కుక్కురుకురు గాంధర్వ విదర్భ విదేహ బాహలిక భర్భర కేకయ కోసల కుంతల కిరాత శిరసేన శవన కొంకణ డింకణ మత్స్య మద్ర పార్శ్వగూర్జది యవన జాల అందక సాల్వ చేది సింధువత్యాది అనేక విశేష దేశ భాష భూమిపాలా చిత్రితే భాగీరథి గౌతమి నర్మదా యమునా సరస్వతి కృష్ణమణి బహుదా భీమరథి తుంగభద్ర రేణుకా మలాపహరి కావేరి కృతమాల తామ్రపర్ణి విశోక కౌశికి గండకి విచిత్రక వశిష్ఠ ప్రవర కాశ్యపి సరయు సరోపాప కుశావతి పల్గుణి రేవా కరోతయ పుణ్యత ప్రణీతాది అనేక పుణ్య నదీ పవిత్రితే అయోధ్య మధుర మాయా కాశీ కాంచ్యవంతిక ద్వారవతీతి సప్త పుణ్యపురీ విరాజితే స్వామి పుష్కరత్రయ సహిత శేషాల నగర గుల్మల ద్వయ సహిత శ్రీశైలాది పుణ్యతీర్థ పుణ్యాచలాధిష్ఠితే జంబూ ప్లక్ష సాల్మల కుశ క్రౌంచక శాక పుష్కరాక్ష సప్త ద్వీపదీవితే ఇంద్రకసేర తామ్రగభస్తి నాగశేష సౌమ్య గాంధర్వచారణ భారతే నవవర్షాత్మికే ప్రత్యేకం నవసహస్రయోజన విస్తృతే భారత కిం పురుష ఇలావత కురుప
సుభద్రా స్వరమణక హిరణ్యక కేతుమాల హర్యాఖ్య ఇతి నమకండమండితే దండక వింజక చంపక బదరిక నౌష నైమిష ద్వైత గుహ దేవదారు శ్వేతాఖ్య ఇతి దశారణ్యాయుతే 50 కోటి విస్తీర్ణే భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణే జంబోద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్ దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఉత్తరప్రదేశే పంచ అధ తృతీయపరార్ధే ప్రథమవర్షే ప్రథమమాసే ప్రథమపక్షే ప్రథమేహని త్రయోదశఘటికాయాం ద్విచతుర్విశంతిఘటికా ఏకద్విఘంటిఘటికాయాం ప్రథమ ప్రాణాయామకాలే పార్థివకల్ప అనంతకల్ప కూర్మకల్ప బ్రహ్మకల్ప వరాహకల్ప శ్వేతవరాహకల్ప ప్రళయకల్ప సావిత్రీకల్పానామంతర్వర్తి శ్వేతవరాహకల్పే స్వాయంభువ స్వారోజిష ఉత్తమ సాశుష సైరైవత చాక్షుష వైవస్వత సూర్యచంద్ర బ్రహ్మరుద్ర దక్ష దౌత్య భౌత్య చతుర్స మన్వంతరాణం అంతఃపరిగణిత సప్త సంఖ్యాక వైవస్వత మన్వంతరే శ్రీమదాది విష్ణు మత్స్య కూర్మ వరాహ నరసింహ వామన భార్గవ రాఘవ కృష్ణ బౌద్ధ కల్కిత సావతారాణం మధ్యే పరిగణిత బౌద్ధావతదిష్టాగ్నికల్పే తృతీయ సంఖ్యాక శాలివాహన సఖే ఇంద్రాణీం తన అష్టవింశన్మహాయుగే అష్టవింశత్రయ సహస్రాన్విత సప్తదశలక్షయుక్త కృతయుగాయుతే ఓం శ్రీ ప్రథమపాదే జంబూద్భరతవర్షే భరతఖండే మేరోర్ దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఉత్తరప్రదేశే గంగా పరివాహక ప్రదేశే సుకృతాల్ మహాపుణ్యక్షేత్రే సమస్త దేవతాం బ్రాహ్మణ హరిహర గురుచరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన శ్రీ ప్రదవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ చైత్రమాసే శుక్లపక్షే నవమ్యాయాం తిథౌ భానువాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణే ఏవం గుణ విశేషాయాం శుభతిథౌ. అందరూ కూడా అంటే ఒక కన్యాదానం చేస్తే మమ జన్మాభ్యాసాత్ జన్మ ప్రవృత్తి ఏతత్ క్షణ పర్యంతం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇక్కడ వరకు అన్ని తెలిసి కానీ తెలియక కానీ నోటి ద్వారా కానీ చేత ద్వారా కానీ ఏ విధమైనటువంటి దోషం చేసినా అవన్నీ కూడా ఒక కన్యాదానం వల్ల పోతాయి. అదేవిధంగా మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం అంటే నా దగ్గర నుంచి 10 తరాల ముందు వాళ్ళు 10 తరాల తర్వాత వాళ్ళు శాశ్వత బ్రహ్మలోక గౌరీలోకానికి చేరుకుంటారు ఒక కన్యాదానం చేయడం వల్ల. అందుకే మామూలుగా మన ఇంట్లో మన అమ్మాయి వివాహం చేసుకునే సమయంలో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని మాస్టర్ గారు ఇందాక కైలాసం గారు చెప్పినట్టుగా మాస్టర్ గారి కళ్యాణ సంస్కృతి పుస్తకం అందులో ఏ విధంగా కళ్యాణం జరిపించాలి అవన్నీ కూడా కళ్యాణం ఉపనయనం అవన్నీ కూడా సంస్కారాలు వేడుకలు కావు. ఆ సంస్కారాలని ఏ విధంగా చేయాలి అని మాస్టర్ గారు చాలా వివరంగా ఇచ్చారు. మన పెద్ద మాస్టర్ అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు అన్ని ప్రసంగాల్లో మనకి చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా మన ఇంట్లో జరిగే వివాహాలని చేయడానికి మనం సిద్ధం కావాలి. అలా సిద్ధం చేసుకోవడానికే ఇటువంటి కళ్యాణాల్లో వాటి యొక్క వివరణ చెబుతూ ఉంటారు. నమోత్సునంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటియుగధారిణే నమః. ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణస్య స్వరూప వరభాగసః గంధం పెట్టండి ఆ పాదాల దగ్గర. వరభాగసః బ్రహ్మలోక జిగీషయా అన్యే మే మమాదృతో భూయా ప్రధానమోక్షమాప్నుయాత్ విశ్వంభర సర్వభూత సాక్షిణ్యాం ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం ధారణాయ వై. ఆం కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయా కన్యే మే మమాదృతో భూయా శ్రద్ధానా మోక్షమాప్నుయాత్. కన్యే మే దేవి పార్శ్వయో కన్యే మే సరతో భూయా శ్రద్ధానా మోక్షమాప్నుయాత్. విశ్వంభర సర్వభూత సాక్షిణ్యా సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వై. కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుధీమతే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే. ఓం కన్యాదాన సాద్గుణ్యార్థమన సంకల్ప దక్షిణాం
సంప్రదే ధర్మే చ త్వయేష నాతిచరితవ్య అంటే కన్యాదాత చెప్తాడు, ఆ ధర్మంగా, అర్థంగా, కామంగా వాటిని తప్పకుండా మీరు మా అమ్మాయిని స్వీకరించండి, మా అమ్మాయిని ఏలుకోండి అని చెప్తాడు. ఆ నాతి చరామి, నేను అటువంటివేమీ తప్పకుండా మీ అమ్మాయిని ఏలుకుంటాను అని వరుడు చెప్పాలి. ఇవన్నీ దాత చెప్పాలి, వరుడు చేత ప్రతిసారి చెప్పించాలి. ధర్మం, అర్థం, కామం ఈ మూడే చెప్పించాలి, మోక్షం చెప్పించక్కర్లే. ధర్మే చ త్వయేష నాతి చరితవ్య, అర్థే చ త్వయేష నాతి చరితవ్య, కామే చ త్వయేష నాతి చరితవ్య, నాతి చరామి అని వరుడు చెప్తాడనమాట. ఇప్పుడు మధుపర్కం అంటే మామూలుగా వ్యావహారికంలో మధుపర్కం బట్టలు అని మనం వ్యావహారికంలో ఇస్తాం, కానీ మధుతో పర్కం చెందినటువంటిది, మధు అంటే తేనెతో పర్కం చెందినటువంటిది. అంటే మామూలుగా వ్యావహారిక వివాహంలో పాలు తేనె కలిపిన మిశ్రమం ఒకటి, పెరుగు తేనె కలిపిన మిశ్రమం ఒకటి పెళ్లి కుమార్తె యొక్క అంటే కన్యాదాత పెళ్లి కుమారుడికి ఇస్తాడు, ఆయన అక్కడ స్వీకరిస్తాడనమాట. అది కన్యా మధుపర్కం అంటే. తర్వాత అది మధుపర్కం బట్టలుగా రూపాంతరం చెందింది, కానీ పాలు తేనె కలిపిన మిశ్రమం ఇప్పుడు మనము స్వామికి సమర్పణ చేస్తాం. సుముహూర్తము సమీపించబోతూ ఉన్నది. అందరూ ఏమరుపాటు లేకుండా ఉండండి, తదేక శ్రీరామ ధ్యానంలో ఉండండి, భగవద్ ధ్యానంలో ఉండండి అని తెలిపేటువంటి మంత్రము ఇప్పుడు చెప్తారండి. అదిగో మధుపర్కాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు కన్యాదాతలు, స్వామివారికి మధుపర్కాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. రాముడు ఇప్పుడు శ్రీరాముడు కాబోతూ ఉన్నాడు, సీతారాముడు కాబోతూ ఉన్నాడు. త్యాగరాజస్వామి అంటారు, ఏమయ్యా రామయ్య, నువ్వు ఉట్టిగా గొప్పవాడివయ్యా కాదయ్యా, మా జానకి చెట్టపట్టగా మహారాజు వైతివి అంటారండి. అదిగో మధుపకాలు. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, ఓ రామ ఓంకార రామ, ఓ రామ ఓంకార రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. మాస్టారు కళ్యాణ సంస్కృతిలో చెప్పారు, ఏమండి సంసారము సముద్రం అంటారు కదా, భవసాగరం అంటున్నారు కదా, కోరి సముద్రంలో దూకటం ఎందుకండి? మనము సముద్రంలో దూకింది కాకుండా పిల్లలకు యుక్త వయస్సు రాగానే మనం తొందరపడతాం, మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలి, మా అబ్బాయికి పెళ్లి. సాగరంలో దించటం ఎందుకండి? అసలు వివాహము ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే మాస్టర్ చెప్పారు, పుడుతూనే మానవుడు 3 రుణాలతో 3 అప్పులతో పుడతాట. ఒకటి దైవ రుణము అన్నారు, దైవానికి మనము రుణపడి ఉంటాము, భగవత్ సంబంధమైన కార్యక్రమాల్లో సేవ చేయటము ద్వారా ఇదిగో ఈ రుణాన్ని కొంతవరకు తీర్చుకోవచ్చు. రెండవది ఋషి రుణము అన్నారు, ఋషులకు మనము రుణపడి ఉంటాము. అంటే వాల్మీకి మహర్షి, వ్యాస మహర్షి ఇటువంటి వాళ్ళు మనకి అనేక ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన సంపదను ఇచ్చారు. శ్రీమద్ రామాయణము, భాగవతము, భారతము ఇట్లాంటివి, వీటిల్ని చదువుకోవటము ద్వారా, నలుగురికి చెప్పుకోవటము ద్వారా ఋషి రుణాన్ని కొంతవరకు తీర్చుకోవచ్చు. ఇక మూడవది ముఖ్యమైనది పితృ రుణము అన్నారు. వీళ్ళకి రుణపడి ఉంటాం, ఆ అప్పుని ఎలా తీర్చుకుంటామంటే మనము ధర్మబద్ధంగా వివాహం చేసుకొని ధర్మబద్ధంగా గృహస్థాశ్రమాన్ని మనము నడుపుతూ ధర్మబద్ధంగా సత్సంతానాన్ని పొంది వాళ్ళని కూడా ధర్మబద్ధంగా పెంచి భగవద్భక్తి కలిగిన వాళ్ళుగా వాళ్ళని పెంచటము ద్వారా అదిగో పితృరుణాన్ని మనం కొంతవరకు తీర్చుకోవచ్చు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. వాసుదేవ గుడజీర మిశ్రమం, జీలకర్ర బెల్లము కలిపినటువంటి ఆ మిశ్రమాన్ని అర్చక స్వామి గురుపత్నికి తాకించారు. వధూవరులిద్దరి పరస్పర ఆకర్షణకు తోడ్పడుతుంది అని చెప్పారండి. అదిగో ఆ సుముహూర్తము సమీపించబోతూ ఉన్నది. మంగళాష్టకాలు పఠిస్తూ ఉన్నారు.
సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్య సావధానః శివస్య పత్ని గిరిరాజపుత్రి సువర్ణ దివ్యాంబర రత్నభూష కళ్యాణ గౌరీ శుభమంగళార్థి వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్య సావధాన శ్రీభద్రాచల దివ్య భవ్య శిఖర ప్రోత్తుంగ సౌద్ధాంతరే నిత్య శ్రీమతి సుందరే మణిమయే సింహాసనే భాసురే శ్వాసేన సహ సీతయా ముదితయా వామాంక విశ్రాంతయా శ్రీరామ పరిపూర్ణ శాశ్వత సుఖౌ కుర్వోదిమో దంపతి సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్య సావధాన బ్రహ్మవాయుగిరీశ గరుడ శేషగరుడ దేవేంద్ర కామో గురు చంద్రార్కౌ వరుణౌ నలో మను యమో విత్తేశ విఘ్నేశ్వర నా సత్యౌ ను ధర్మరుద్గణ యత పర్జన్యమిత్రాదయ సస్త్రీకాసుర పుంగవా ప్రతిదినం కుర్వంతు మాం మంగళం సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్య సావధాన విశ్వామిత్ర పరాశౌర్వ భృగవో అగస్య పులస్య క్రతుః శ్రీమానత్రిమరీచకౌత్సపులః శక్తిర్వసిష్ఠోంగిరః మాండవ్యో జమదగ్ని గౌతమ భరద్వాజాదయ స్వాతన సస్త్రీకాముని పుంగవా ప్రతిదినం కుర్వంతు మాం మంగళం సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్య సావధాన గౌరీ శ్రీదశ్చ గద్రువినతే జ్యోతిశ్చ పూర్ణావతి సావిత్రీ చ సరస్వతీ చ సురభిశ్చ వ్రతారుంధతి స్వాహా జాంబవతి చ రుక్మి భగిని దుస్వప్న విద్వంసిని వేలాచామునిధే సమీన మకరస్కుర్వంతు మాం మంగళం సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణస్య సావధాన జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ నో దేవి సుహవా శర్మ యచ్చతు ఆత్మాహరుషమంతరభూః ధ్రువస్థిష్టా విచాచలిః విశస్త్రా శర్వావాంక్షంతో నాత్వద్రాష్ట్రపతిప్రసతో ధ్రువాద్యౌ ధ్రువా పృథివీ ధ్రువం విశ్వమిరంజన అభితిష్ట పృతన్యతః అధరే సంతు శత్రవః ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తిష్ట జై శ్రీరామ్. సంజయన్లో ఇంద్రయేణవధీధరతో ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అధిబ్రవల్ల అయం చ బ్రహ్మణస్పతి ధ్రువస్తే రాజా వరుడో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీనారాయణ ధ్యాన సావధాన రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన లోకం సద్బుద్ధి సుందరం పరమేశ్వర వాల్లభ్య దివ్య సౌభాగ్య సుప్రభ ఇష్టకామేశ్వరీ దద్యాత్మాంగళ్యానందజీ నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షతాన్ని సమర్పయామి వనస్పర్శుభవే దివ్యే నానాగంధే సంయుతం ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాం ధూపమాగ్రాపయామి సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి ధూపదీపానాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి ఈ
అఘోరేభ్యో అఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వేభ్యో నమస్తే స్వరూపేభ్యః సమ్రాజం చ విరాజం చ భీశ్రీర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాస్తస్యముఖే తయామాసగం దృజామసి. ఆ దయా సముద్రుడు మనల్ని కరుణించడానికి చక్కగా చిద్విలాసంగా పెళ్లి కుమారుడిగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారండి. అట్లాగే అమ్మవారు మహా సౌందర్యవతి. ఏమిటి ఆవిడ సౌందర్యము అంటే సౌశీల్యమే సౌందర్యము. ఆవిడ యొక్క క్యారెక్టర్ అదే ఆవిడకి అందంట. అదిగో ఆ తల్లి మనల్ని అనుగ్రహించడానికి చక్కగా నవ్వుతూ వేదికపై పెళ్లి కుమార్తెగా మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నదండి. తర్వాత అక్షతారోపణము అన్నారు. తలంబ్రాలు అంటారు కదండి, అంటే హరిద్రామిశ్రితమైన తండులములు, పసుపుతో కలిపినటువంటి బియ్యము. అమ్మవారి గళసీమలో అయ్యవారు ఉంచబోయేటువంటి ఆ నల్లపూసల దండ. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి, అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. జై శ్రీరామ్, 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 రామ రామ ఆంగల్యంతనానేన లోకరక్షణ హేతునా ముహూర్తోస్తు ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం బ్రహ్మలోకే కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం లోకరక్షణ హేతునా. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. మాంగళ్యం తంతునానేన మానవుల వివాహాలు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, శ్రీరామ్, జై జై సీతారాం, జై సీతారాం, జై జై సీతారాం. మాంగళ్యం తంతునానేన మాంగళ్యం తంతునానేన జగద్రక్షణే శతం శతం మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్తోస్తు. అదిగో నల్లపూసలు. జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై సీతారాం, జై సీతారాం.